कि इंस्टाग्राम ते आ वीर फोटोआं क्लिक करदा बजुर्गों दियां, साडा पंजाबी वीर है। तो इन्हें एक तुरी जांदी मां जी नूं आवाज़ दित्ती है कि मां जी मैं तुहाडी फोटो क्लिक कर सकदा। तो मां जी ने अगों बड़ी सोहनी स्माइल दे के आख्या कि हाँ पुत्त तू कर ला फोटो क्लिक। जदों फोटो क्लिक करन लगा तो मां जी ने साडी पंजाबी नौजवानी नूं खास करके साडी पंजाबी धीआं भैणां नूं साडीआं पंजाबणां नूं एक साइलेंट मैसेज दिता कि फोटो क्लिक कराउण तो पहलां तुसीं भी वो गल शायद नोटिस कीती होवेगी, मैं भी नोटिस कीती और मैं इहदे ते गल कीते बिना रह नहीं सकदा कि मां जी फोटो क्लिक कराउण तो पहले अपनी चुन्नी, अपना लड़, अपना दुपट्टा, अपनी चादर जिहड़ी आ घुट के सोहणे तरीके नाल लै के तुहानूं सिद्धा करके फिर खलो के वो फोटो क्लिक करदे ने। तो मुंडा फोटो क्लिक करदा तो मां जी साडी नौजवानी दा एक गिला भी करदे ने कि अजकल के जोड़े नौजवान बच्चे ने ना बजुर्गों को बुलाते नहीं, राह गली जाते आउंदे कोई सत श्री अकाल नहीं, कोई हैलो हाय नहीं, कोई सलाम दुआ नहीं करते। एक बच्चे ने मैनू बुलाया तो मैं उन्होंने पता नहीं किन्नियां हज़ारां दुआवां किन्नियां असीसां मैं दित्तियां ने। गल तो इवें सांझी है कि साडे पंजाब दा कल्चर यही सी, साडे पंजाब ने साडी पंजाबीयत ने जिहड़ा साडीआं धीआं भैणां नूं, साडीआं जनानियां नूं, साडीआं सवाणियां नूं जिहड़ा रुतबा दिता होया सी वो यही सी। इन्हां मावां नूं तुसीं वेखो ना कि पहले समयां दे विच हड़प्पा सिविलाइजेशन के दौर दे विच तरीख दसदी है कि उस समय दे विच लोग जनानी नूं रब दा दूजा रूप मनदे हुंदे सी। ये तरीख दसदी है कि जद किते वो खेती करते सी, बीज सटाउणा हुंदा सी ते वो औरत दे कोलों सटवाउंदी हुंदी सी कि औरत जन्म दिंदी है ते अगर ये बीज सुट्टूगी तो इहदे हत्थ नाल सुट्टिया होया बीज जिहड़ा ज़्यादा जन्मूगा। उदों कोई डाढ़ियां फसलां तो होंदियां नहीं सी, जौ वगैरह ही होंदे सी या कोई होर इक्का दुक्का फसलां होंदियां सी। मतलब कि पंजाब धरती ने औरत नूं एड्डा वड्डा रुतबा दिता होया। साडी ये मां जिहड़ी फोटो करवा रही है अपना लड़ सीधा करके, साडियां इन्हां मावां दा एड्डा रुतबा हुंदा सी। अज भी पंजाबीयत ने दिता कि किसी का कतल हो जाता, साडे असीं इत्थे रावी बेल्ट ते बैठे हाँ, साडा आखिरी पिंड है जिहड़ा असीं चढ़दे पंजाब तो माइग्रेट करके इधर आए हैं, बाकी साडे सारा इधर जिहड़ा ना इलाका वो इत्थों दे वसनीक ने, जटके भरा साडे जंगली एक्सेंट बोलण वाले वो बैठे हुए ने। उन्हां दे विच भी मैं वेख्या ते जिहड़े असीं उधरों माइग्रेट करके आए, मैं उन्हां दे विच भी सब कल्चर वेख्या कि अगर किसी का कतल हो जाता सी, अगर किसी का कोई नुकसान हो जाता सी, जिहड़ा नकाबले माफ़ी हुंदा सी या 5-7 कतल भी हो जाते सी ना, तो जज भी टिल ला लेंदे सी, पैसा भी पूरा लग जाता सी ते बंदे छुटते नहीं सी हुंदे या ना कोई छड्डदा हुंदा सी। डेरे झेड़े भी हो हटदे सी जदों सारिआं दा वस लग जाता सी ना, उदों वो मुलजम घर दीआं बीबियां दूजिआं दे घरे जदों जांदियां सी ना तो वो नाल ही भावें उन्हां दे 5 मरे हुंदे सी, भावें 1 मरिया हुंदा सी, तो वो माफ़ कर दिंदे सी कि नहीं यार धीआं ध्याणियां, धीआं भैणां साडे बूहे ते आईआं ने, धीआं नूं असीं खाली नहीं मोड़ना। कि बंदे कतलां दे वैर छड्ड दिंदे सी जदों धी बूहे ते आ जांदी सी। मैं गल करां, तुसीं मेरी गल दा गुस्सा करोगे, अज दी साडी जिहड़ी नौजवानी आ, साडियां अज दियां जिहड़ियां कुड़ियां ने पंजाबणां वो रीलां ते पूरे पूरे जिस्म विखाउंदियां पईआं ने। अज दी कोई कुड़ी हुंदी मेरा ख्याल है उन्हें लड़ सीधा करन दी बजाय उहदी कोशिश होनी सी कि मैं धुन्नी तो माड़ी जी बनैन चुक ही लवां, है ना, बड़ा थोड़ा जिहा मेरा ग्लो वधिया आ जाऊगा, मेरा पेट शेट है हर चीज़ कि थोड़े लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे मैनू वेख के। साडी नौजवानी दा पंजाबीयत दा एड्डा बेड़ा करकिया पिया, तुसीं ये हिसाब ला लो कि मां एक धी नूं वो जिहड़ी अजकल चलदी पई है टिकटॉक ते फातिमा साडे लैंदे पंजाब दी, मां सजा सजा के उहनूं लाइव ते लिआउंदी आ, लोकां नूं इह गल्लां करदी है मां आके कि साडा मौसम है, अल्लाह माफ़ करे, वो कहंदी साडा रब वो है जिहड़ा सानू लाइव ते बैठियां नूं मावां धीआं नूं या मेरी कल्ली धी फातिमा नूं जिहड़ा फुल मारेगा, जिहड़ा शेर मारेगा, जिहड़ा गिफ्ट करेगा, और उहदे विच की है 20 सेंट 50 सेंट 60 सेंट या $1 या $3 या $2 इस तो उत्ते तो कुछ नहीं ना हैगा, ते जिहड़ा वो मारेगा उहनूं रब बना लिया। कसूर साडा बंदियां दा भी है। औरत हमेशा उदों वारी हुंदी है जदों मर्द दल्ले हो जांदे ने, भावें तुहानूं मेरी गल दा गुस्सा लगे। सियाणे आंदे ने कि घोड़ी नूं ते औरत नूं कड़ियाला कस के रखना चाहिए, चंगी चंम दी जुत्ती होवे ना तो उदों जनानियां बूहों बाहर पैर नहीं रखदियां, जदों मर्द कंजर हो जाण ना फिर जनानियां नूं फर्क नहीं पैंदा। हुण बीबियां लाइव ते आउंदियां ने, पैसा कमाउंदियां ने, घर दे विच उन्हां नूं गिफ्ट सज्जिओं खब्बे आउंदे ने, जिल्ले बंदे नूं घर पिया काटन दा सूट लभ जाना, जदों बंदे नूं पक्किआ उत्थे कोई वधिया बकरे दा गोश्त घर लभ जाना, माल आया खाण नूं लभ जाना, पैसा लभ जाना, बंदे दी बलान जाने। बंदे इवें दे हो गए ने कि उन्हां पुछना ही नहीं भी कित्थों आया, कौन लैके आया, किधरों आया, किन्ने कमा के लिआंदा। उन्हां दी ये चीज़ प्रायोरिटी नहीं हैगी। उन्हां दी प्रायोरिटी की है भी साडी जिहड़ी टल्लो, साडी जिहड़ी चौधर है वो बनी रहे जनानियां दे सिर ते। बीबियां रीलां ते टिकटॉकां ते व्लॉगां दे विच अध नंगे कपड़े पा के आउंदियां ने
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੱਥ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਡੀਅנס ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵੀਵਰਸ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋਗੇ, ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੋ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਲਓਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਆ ਨੰਗਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਲੋਗਰ ਆਪਦੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਭੀੜੇ ਕੱਪੜੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੱਟ ਕਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੀ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਗਿਆ ਫੈਮਿਲੀ ਵਲੋਗਿੰਗ ਵਾਲਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਾ ਮਾਵਾਂ ਛੱਡਣ ਦਾ, ਨਾ ਭੈਣਾਂ, ਨਾ ਧੀਆਂ, ਨਾ ਜਨਾਨੀਆਂ, ਨਾ ਮਸੇਰਾਂ ਪਤਰੇਰਾਂ, ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਵਲੋਗਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ $10-20 ਆਉਣੇ ਨੇ, ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਲਾਈਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਧਣੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਚੁੰਨੀ ਲੈ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੱਛਾ ਪਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬਥੇਰੀ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਵੇਰੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਉਹਨੇ ਸਵੇਰੇ ਕੋਈ ਬੁਰਕਾ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀਡੀਓ। ਉਹਨੇ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਨੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਮਰੀਜ਼ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵਿਊਜ਼ ਵਧਾਉਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਕਮਾਵਾਂ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ 90% ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਲਸੀ ਆ, ਜ਼ਿਹਨੀ ਬਿਮਾਰ ਆ ਅਸੀਂ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਆ, ਚਲੋ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਐਵੇਂ ਝੁਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਬੈਠਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ ਵੇਖਣਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਖੱਚ ਜਿਹਾ ਜੂਠ ਜੀ ਆ, ਗੱਡੀ ਏਡੀ ਤਗੜੀ ਲਈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਹਨਾ। ਉਹ ਜੈਲਸੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਸੇ ਕੰਤਰੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੈਂਦੀ ਪਈ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਪਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇਹੀ ਹਿਸਾਬ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਨਾਨੀ ਨੇ ਕੋਈ ਟੂੰਬ ਗਹਿਣਾ ਵਧੀਆ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਦੂਜੀ ਜਨਾਨੀ ਵੇਖ ਕੇ ਸੂਟ ਵਧੀਆ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਸੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਾਲੀ ਇਹਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜੀ ਇੰਜ ਹੋਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ 4 ਪੈਸੇ ਆਉਣ। ਸੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰੋ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਾਅ ਆਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੁੜਤ ਕਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਕੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀ ਆ, ਔਰਤ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਜੀ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਂਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬਗਾਨਿਆਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਤਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਧੀ ਨੂੰ ਮੋੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਭੈਣ ਨੂੰ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰੀਲਾਂ ਤੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਕ ਵੱਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿਰ ਪਾੜ ਆਵੇ ਨਾ ਤੇ ਜਨਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਵੇ, ਉਲਟਾ ਇਹ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਛਿੱਤਰ ਖਾ ਕੇ ਆਊਗੀ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਛਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਰੱਟ ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਡਰਨ ਹੋ ਗਏ, ਮਾਡਰਨ ਦੌਰ ਹੈ, ਮਾਡਰਨ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਸਦ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਵਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲਾ ਕੇ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਡਰਨਿਜ਼ਮ ਹੈ। ਮਾਡਰਨ ਕੱਪੜੇ ਲਾਉਣਾ, ਨੰਗੇ ਹੋਣਾ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੇਚਣਾ, ਆਪ ਬਗਾਰਤ ਹੋਣਾ, ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਦੱਲੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕੰਜਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਮਾਡਰਨਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਡਰਨ ਹੁੰਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ, ਮਾਡਰਨ ਹੁੰਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੀ ਮਾਡਰਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੀ ਸੈਕੂਲਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਡਾਇਮੰਡ ਦੀ ਘੜੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰੈਸਲੇਟ ਸੋਨੇ ਦਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਛਾ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹੋਵੋ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਾਟਨ ਦਾ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾਡਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਰੇ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਸੋ ਜਾਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਸਾਡੀ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੁੜਤ ਕਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਦੇਬੀ ਅੰਜਰਾ 2018 ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ। ਕੱਖ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਮੋਨਟਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ, ਪੈਸਿਆਂ ਪੂਸਿਆਂ ਦਾ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਚੱਕ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਾਲ ਡੇਢ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੋਨਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, YouTube ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਦੇ ਪੈਸੇ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਵੀ ਚਲੋ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਇਮਿਟੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਕੋਈ ਬੈਨਰ, ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਆਉਣਾ ਇਕੱਠਾਂ ਦੇ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਆ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਢਿੱਡ ਲੱਗਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਫਰਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੰਟੈਂਟ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ, ਤੂੰ ਸਪੀਕਰ ਵਧੀਆ, ਤੂੰ ਬੋਲ ਵਧੀਆ ਲੈਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਚਾਹੇ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬਣਾਈ ਆ ਲੇਕਿਨ ਕੰਟੈਂਟ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਐਗਰੀ ਕਰ ਲੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਹ ਕਰ ਲੈ। ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਆਪਣਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸੁਣੇ ਸਾਡੇ ਲਈ 1.25 ਲੱਖ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਵੀ 1.25 ਲੱਖ ਹੈ। ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਹਨੀ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਬੋਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਔਕਾਤ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਸੇ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ 4 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਅਰਸਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਆਟੇ 'ਚ ਲੂਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਕਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਡਾਢੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਖਲੋਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੰਜ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਟੈਂਟ ਕਾਪੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਅਸੀਂ ਕੰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਿੱਜ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਣੇ, ਅਸੀਂ ਕੰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ 4 ਜਨਾਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਲਈਆਂ। ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਚੜਾਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ, ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ ਜਾ ਵੜੇ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਵੜੇ, ਬਾਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਵੀਡੀਓ, ਫਲਾਣੇ ਕੋ ਮੈਕ ਚੱਕ ਕੇ ਜਾ ਵੜੇ। ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਖਲੋਤੇ ਆ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਗੱਲ ਉੱਤੋਂ ਮੁੱਕਦੀ। ਬਾਕੀ ਭਰਾਵੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਸੁਧਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਆਪਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਧਾਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਟੌਂਟ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕੰਜਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਬੇ ਸਾਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ ਉਹ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਾਲੇ।